Let's mute everybody. I'm gonna mute everybody. Okay. Because, going to be, anyway, yeah. Good morning to all. Hope I think is it audible to all? Just give one response. Yes, sir. Okay, thank you. So just mute everybody. Don't disturb. But if you have any question during my class, please raise your hand. There is the option, or else I'll give. Today I don't have much time to take class because I have other work to do after around 6:50, 7:50. Sorry, 7:50. I'm going to close. Uh, so anyway, laws of motion. As you guys know that without motion we don't have anything. మనం ఏమి చేయలేము. We can't do anything without motion, right? So motion helps to everybody, every object. Without motion you cannot carry things, you cannot walk, right? And even not only that, even the if I say motion of electron is called current, right? Motion లేనప్పుడు current also not there. Like motion లేనప్పుడు there is no light, motion లేనప్పుడు there is no nothing space. So there is nothing exists in the universe without motion. సో మోషన్ చలనం లేకుండా మనకు ఎలాంటిది విశ్వంలో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో ప్రతిదీ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ ద మోషన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ ద హౌ డు వి సే దర్ ఇస్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్? How do we say that? You definitely need a reference frame. You definitely need a reference frame to say the body is in motion. అంటే ఒక బాడీ మోషన్లో ఉందంటే డెఫినెట్గా మనము ఇంకొకటి రెస్ట్లో ఉంటే కానీ మాత్రమే వీ కాంట్ టెల్ దట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద బస్ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే యు ఆర్ ఎట్ రెస్ట్, రైట్? సన్ ఈజ్ మూవింగ్ అంటే యు ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. అంటే సన్ ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి మూవ్ అవుతుంది సార్ అంటే యు ఆర్ ఎట్ రెస్ట్. సో ఆల్ దిస్ ఈజ్ రిలేటివ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఒకరి దృష్ట్యా ఒకరు అంటే మనం చెప్పాలంటే బోత్ ఆర్ రెస్ట్ అంటే రెండు కూడా రెస్ట్లో ఉన్నట్టు మీనింగ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్, you can say I can see clearly see this animation, there is a ball is moving actually. So in that case I am not moving. So motion ante definitely you need a two references. Okay, so coming to the object, you can see here there is a there is a one more thing here. Object is moving on an inclined surface. And the motion can be many types. Horizontal motion ఉండొచ్చు, inclined motion ఉండొచ్చు, vertical motion ఉండొచ్చు, freely falling there are so many. అంటే ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా ఒక బాల్ని వేస్తే అదొక రకమైన మోషన్, వాల్ ప్లేన్ పైన మూవ్ అయితే అదొక రకమైన మోషన్, వర్టికల్ మనం ప్రొజెక్టెడ్ పైకి మనం కొంత బలంతో విసిరేస్తే అదొక రకమైన డిఫరెంట్ మోషన్స్. బట్ ఫైనలీ ఇట్స్ ఎ మోషన్. So when it's release, when you release an object, when you release an object freely, its initial velocity is what? Suppose you are releasing you are releasing an object from certain height, right? Let's say you are releasing a body from here. In that case here initial velocity is 0, right? So this kind of motion, freely falling motion. If you are throwing an object upward direction, this is downward direction, right? Here initial velocity is not equal to 0. So this is the freely falling, this is the vertically projected upward. Horizontal motion also there. So depends upon the situation, there are various motions are there. Okay, so and this is a vertical motion. Vertical motion means you have to consider theta. Here you don't theta is equal to 0, we don't consider theta here. Okay, here we don't consider theta because it's a horizontal motion. So in this case we have to consider a lot of things. Friction also there, but ఘర్షణ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఇవన్నీ కూడా మోషన్కి సంబంధించి. అంటే నేను ఒక మట్టి రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాను, ఒక డాంబర్ రోడ్డు మీద నడుస్తున్నాను అంటే ఇట్ డిపెండ్స్.
If car moves faster on the smooth surface than the rough surface, అంటే ఒక స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద నడవడం ఈజీ. ఎందుకు? వై? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, అంటే ఘర్షణ బలం లేదు. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్? ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద ఫోర్స్ విచ్ అపోజ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. అంటే మనకు ముందుకు వెళ్లకుండా ఆపే బలమే ఘర్షణ బలం. ఇప్పుడు రోడ్డు నీట్గా లేదు బెట, గుంతలు గుంతలుగా ఉంది. ఇట్ జస్ట్ ఆల్ ద ఇట్స్ నాట్ ఎ రఫ్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రఫ్ సర్ఫేస్. ఇట్ డజంట్ గో. దర్ ఇస్ టైర్లకి రోడ్డుకి ఉన్న మధ్యలో గ్రిప్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ స్మూత్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ లెస్, ఘర్షణ బలం తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు స్కేటర్స్ ఉన్నారు. స్కేటర్స్ దే గో ఫాస్టర్ ఆన్ ద skating track. Why? Because the friction is less. So all sort of things are involve the motion. అంటే ప్రతిదీ కూడా మోషన్ అని చెప్పడానికి ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ దిస్ ఆల్సో రైట్ హియర్. What is going on here? He is applying the force, great force, right? The ball is moving up. And he is applying here, this is a kind of Newton motion. I mean, loss of motion because of Newton force. Okay? Here we are considering the force. Before, whatever I discussed, I did not tell the force here. But here, there is a force. Okay? So, I mean, I'm going to tell all this thing again, but I just here, so Newton laws, we're going to discuss 3 laws separately, but here just I want to bring the attention to you, motions, different type of motions. Here action reaction force. Rocket is going upward. How does it going? అంటే రాకెట్ పైకి వెళ్ళాలంటే కిందకి కొంత ఫ్యూయల్ని, అంటే మనకు పైకి వెళ్ళే బలం చర్య ప్రతిచర్య బలం, యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్స్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఫోర్స్ ద బాడీ గోస్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో యాక్షన్ రియాక్షన్ మనం ఈ బాల్ ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ మీద, ఇక్కడ చూడండి, వెన్ బాల్ హిట్ ద సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ ఆల్సో హిట్ ద బాల్ విత్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే అంతే ఫోర్స్తోనే బాల్ మీద బలం పనిచేయడం వల్ల ఇట్ జస్ట్ గోస్ అప్వర్డ్. సో రాకెట్ ఆల్సో సేమ్. వెన్ రాకెట్ గోయింగ్ అప్వర్డ్ మీన్స్ అందులో ఉన్న ఫ్యూయల్లో వెనకకి నెట్టడం వల్ల రాకెట్ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. So now I just want to tell now laws of motion. So how many laws of motion? There are 3 laws of motion according to Newton. Newton is a great scientist to to talk about it. He is such a great scientist. Without Newton we cannot talk about anything laws of motion. And motion గురించి చెప్పాలంటే we have to bring attention to you. Definitely గా Newton మనం చెప్పుకోవాల్సిందే. So what is that actually? So here let me bring little bit introduction to the laws of motion. Suppose you want to, suppose you are constructing a building. Building ki kavalsina material కింద నుంచి పైకి పంపించాలంటే what do you need? Definitely you need to apply the force, right? You need to apply the force. So without force we can, here ikkada ball undi, నీ చేతిలో ball ఉంది, you have to kick the ball, right? To move the ball, what you have to do? Ball is at rest first, అది rest లో ఉంది. What you have to do? You have to apply the force in order to get the motion for the ball, right? So మనం again పట్టుకున్నప్పుడు ఏం కావాలా? Definitely గా you need to ఇట్లా లాగి పట్టుకుంటాం. Why? To reduce the impulse. అది కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఇంపల్స్ అంటే ప్రచోదనం. అంటే మనం బాల్ని పట్టుకునేటప్పుడు లాగి పట్టుకుంటాం. Why? అంటే టైంని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఫోర్స్ను డిక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాం. సడన్గా హోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ పల్స్. ఐ మీన్ ఇంపల్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, అంటే డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ క్యాచ్ ద బాల్ ఇమ్మీడియట్లీ ద టైమ్ రెడ్యూసెస్, ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇంపల్స్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ టైమ్. Impulse definition is product of force and time. If you are catching the ball immediately, the time is immediate, it hit the surface of your hands. So even if you jump from the building to the on the surface of the rough surface and soil, ఒక ఇసుకలో దూకినాం అనుకోండి, ఒక రోడ్ మీద దూకితే ఏమవుతుంది? ద పర్సన్ హూ జంప్ ఆన్ ద రోడ్ యూ గెట్ మోర్ హర్ట్, అతనికి ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది. ద పర్సన్ హూ జంప్ ఆన్ ద శాండ్ ఇట్ డజంట్ గెట్ హర్ట్. ఎందుకు అతనికి దెబ్బ తగలదు అంటే శాండ్లో దూకిన పర్సన్కి
అక్కడ టైం దూసుకెళ్తాడు శాండ్లో కొద్ది దూరం, అంటే టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు, అప్పుడేమవుతుంది ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ డజంట్ గెట్ మచ్ హర్ట్. బట్ ద పర్సన్ హూ జంప్ ఆన్ ద రోడ్, అంటే మామూలు డాంబర్ రోడ్ కానీ సీసీ రోడ్ మీద మనం జంప్ అయితే ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోతుంది, సడన్గా ఇంపల్స్ వచ్చేస్తుంది, అంటే టచ్ అవుతుంది మనకి అక్కడ బాడీకి రోడ్కి, టైం తక్కువ ఫోర్స్ ఎక్కువ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్ అంటాం మనం. అంటే ఇవన్నీ కూడా క్రికెట్ బాల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనము ఇంపల్స్ కింద ఎగ్జాంపుల్స్గా గుర్తుంచుకోవాలి. అలాంటి బిట్ వస్తుంటాయి, జనరల్ బిట్స్ కదా ఇవి, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు నో దట్. పుల్ ఆర్ పుష్ అని చెప్తాం చాలా వరకు, అంటే నెట్టడం కానీ లాగడం కానీ ఫోర్స్ అని అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే a force is the pull or push which generate or tends to give the motion of the body. అంటే ఈ బాడీ రెస్ట్లో ఉంది బేట, బాడీ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లు అయితే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ వాట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్? ఫోర్స్. హౌ డస్ ఇట్ ఫోర్స్ కెన్ గెట్, టెల్ మీ? పుల్ ఆర్ పుష్. మనము లాగడం కానీ నెట్టడం కానీ వల్లనే ఇది పోయి కారు పోయి చెట్టుకు దూకడం కానీ, ఇది లాగడం కానీ, 2 కార్లు గుద్దుకోవడం కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఈజ్ ఎ పుల్ ఆర్ పుష్. ఆర్ ఇప్పుడు కార్ పోతుంది, ఐ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్ కార్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, టెల్ మీ? ఏం చేయాలి మనము? వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ద బ్రేక్స్, రైట్? బ్రేక్స్ మీద పెడితేనే కదా ఆగిపోయేది. సో మనము బలం పెట్టి బ్రేక్స్ వేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి గెట్ ఎ ఫోర్స్. ఐ మీన్ ఫోర్స్ అంటే ఐడియా వస్తుంది. సార్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ టైప్స్, దెర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఇది మెకానికల్ ఫోర్స్, దిస్ ఈస్ మెకానికల్ ఫోర్స్. బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫోర్సెస్ ఆల్సో దేర్, రైట్? అంటే మెకానికల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? యాంత్రిక బలం అంటే ఏంటి? మెకానికల్ ఫోర్స్ ఇస్ వాట్ అంటే ద షేప్ చేంజ్ చేసే బలం కాబట్టి మెకానికల్ ఫోర్స్ అంటాం. వెన్ యూ అప్లై ద ఫోర్స్, what does it do? What does it do, tell me? It just when you apply the force, you may get hurt, the car may get hurt, the object may get hurt, and it changes the shape. అంటే దాని యొక్క ఆకారంలో మార్పులు వస్తుంది కాబట్టి మెకానికల్ అని వర్డ్ వాడు. మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్, విద్యుత్ బలము, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, విస్కస్ ఫోర్స్, there are various types of forces are there. I mean, each force play a very important role. So, I mean, you don't need much about that, but we'll just quickly run through but if you have any specific questions, definitely. Yeah, I can see today 30 members, anyway, it's good. What is internal force, beta? వాట్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన బాడీస్ ఉన్నాయి బేట, మన బాడీలో ఏముంటాయి చెప్పండి? సెల్ ఉంటుంది, రైట్? టిష్యూస్ ఉంటాయి, సెల్స్ ఉంటాయి, బ్లడ్ ఉంటుంది, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ద ఫ్లో, రైట్? వితౌట్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ డు దే మూవ్? నో, రైట్? లోపల బలాల వల్లనే మాత్రమే ఇంటర్నల్ మోషన్ ఈజ్ దేర్. ఇన్సైడ్ దెర్ ఇస్ ఏ ఇంటర్నల్, అంటే దెర్ ఇస్ ఏ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్. Then only you have all this motion in our body. ఇప్పుడు నేను ట్విస్ట్ చేస్తున్నా బేట, ఇగో, కెన్ యూ హియర్ సౌండ్? హౌ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్, బట్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు మూవ్. I mean blood motion also. The cell, I twisted my finger, abanam, but that is also you are creating some force, but that is going into your body, you are going into the cell మెకానిక్స్, వి కాల్ ఇట్, దట్ ఈస్ ఏ సెల్ మెకానిక్స్. అంటే బయాలజీకి వెళ్ళిపోతే సెల్ మెకానిక్స్. అలా లోపల సెల్ లోపల మనం ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది బేట, మన బాడీలో డ్యామేజ్ అయిపోయింది అంటే అందులో సెల్లో దాని యొక్క మెకానికల్ డిఫార్మేషన్ వచ్చిందండి. సో ఇఫ్ ద ఫోర్స్ అప్లయింగ్ ఏజెంట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్, అంటే మన ఇంటర్నల్ అంటే లోపల. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి నాన్న,
let me tell that మన ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ వల్ల మనం మూవ్ అవుతున్నామా చెప్పండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది చూడు. ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ కార్, యూ పుష్ ఇట్, డస్ ఇట్ మూవ్? నువ్వు కార్లో కూర్చొని మూవ్ చేస్తే మూవ్ అవుతుందా చెప్పు? ఇట్ డజంట్. If you are sitting 5 members, you guys are sitting in the car and everybody pushing the car, go, 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 go. Does it move? No. No, Why? sir. Internal force. That is called internal force. But one person is enough to push the car from outside. బయట నుంచి ఒక పర్సన్ జస్ట్ మూవ్ చేయండి. It is the motion. Is the motion అంటే internal force or internal motion does not leads to the motion of the object, whereas external force leads to the to get the motion for the object. అంటే బాహ్య బలాల వల్ల వస్తువుకి చలనం వస్తుంది కానీ అంతర్గత బలాల వల్ల it doesn't get the motion. Hope it's clear, right? Okay. Now let me ask question. What is the force? They give the options. It is a pull or push which leads to move the body. Ante someone is actually, you should mute because there is a disturbance coming. Okay, anyway. What is the force? It is a pull push which tends to move. Ante pull gaani push gaani అనేది ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాము. Stop or tends to stop a body అంటే వస్తువుని ఆపడానికి కానీ దాని షేప్లో చేంజ్ చేయడానికి కానీ ఆల్ ద అబౌవ్. డెఫినెట్గా యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ ఆల్ ద అబౌవ్. Force definitely it leads to pull or push definition. It can also stop the body. It can also change the shape of the body. అంటే ఇవన్నీ కూడా related to the force only. So now the first law. What is the first law of Newton? Newton proposed the first law which is related to the inertia. What do you call it? There is another name for the you can keep on the chat box open. Responses can be accepted via chat box. If I ask question, immediately you can type it. Instead of talking, you can also use the chat so that I can interact immediately. I can give your I can immediately answer your question or discuss your concept, or that helps a lot. అంటే మరీ వన్ వే లేక కాకుండా మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఎస్ నో అట్లా పెట్టినా కొన్ని ఇట్లా అని చెప్పినా కూడా ఇట్స్ ఓకే, డజంట్ మ్యాటర్. సో ఫస్ట్ లా, వాట్ యూ కాల్ ఇట్? లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా బేటా? వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా? టెల్ మీ. సో ఇనర్షియా మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? జడత్వ నియమం అంటారు బేటా తెలుగు మీడియం. ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు నో, so the word inertia is jadatva. So it related to the inertia which always oppose the motion. ఒక వస్తువు స్థితిలో మార్పుని వ్యతిరేక Distribution of mass, you can think about it. Moment of inertia is related to the distribution of mass. Here inertia is simple definition which always oppose the motion. అంటే ఇప్పుడు నేను కూర్చున్నాను బెట్ట, ఐఎమ్ సిట్టింగ్ అండ్ గివింగ్ ద క్లాసెస్ టు యూ గైస్. నాకు చాలా బద్ధకం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టాండ్ అప్, ప్లీజ్, ఐఎమ్ సో టైర్డ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు. దిస్ గాయ్ ఈజ్ ది ఇనర్షియా గాయ్. అంటే ఏమంటారు, వాట్ యూ కాల్ ఇట్, లైక్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ రిజిడ్ పర్సన్. అంటే ఈజ్ నాట్ సో యాక్టివ్. అంటే రిజిడ్ అంటే ఇనర్షియా ఉన్న పర్సన్ ఏంటంటే చాలా నాట్ సో యాక్టివ్ అన్నట్టుగా కూడా చెప్పొచ్చు, అంటే జనరల్ మీనింగ్. ఓకే, సో యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. అనదర్ డెఫినేషన్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ లా ఆర్ ఇనర్షియా, లా ఆఫ్ ఇనర్షియా, you should understand this meaning. There is no force. First thing you should understand, no force applied. Force is zero. Force is equal to zero.
force is 0. Okay. A body at rest continue to it remain its rest. అంటే a body is at rest or remain or motion. So it can be rest, it can be motion with a uniform velocity. In the absence of force or in the external force, if the external force is 0, the body is at rest or uniform motion. Body is at rest or uniform motion, that is called law of inertia or first law of motion. జడత్వ నియమం అంటే వస్తువు బాహ్య బలము 0 అయినప్పుడు ఆ వస్తువు రెస్ట్లోనన్నా ఉండొచ్చు ఆర్ యూనిఫామ్ మోషన్లన్నా ఉండొచ్చు అని ఆన్సర్. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దేర్ ఎగ్జాంపుల్, టెల్ మీ. సపోజ్ ఏ పర్సన్ గోయింగ్ ఇన్ ద బస్ రెస్ట్లో ఉంది బేట. బస్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్. బస్ ఈజ్ ఇన్ ద రెస్ట్. ఇప్పుడు ఇందులో పర్సన్ మనము నిలబడ్డాడు, స్టాండింగ్. ద పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద బస్. ద పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద బస్. సడన్ గా డ్రైవర్ ఈ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ద బస్. సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. దెర్ ఈస్ ఎ బస్ విచ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద బస్ స్టాప్. ప్యాసింజర్ ఏంది స్టాండింగ్ ఉన్నాడు. సడన్ గా ద డ్రైవర్ స్టార్టెడ్ ద బస్. వాట్ హ్యాపెన్ అంటే డ్రైవర్ బస్సు స్టార్ట్ చేయనంత వరకు ద కంప్లీట్ బాడీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, అంటే రెస్ట్లో ఉంది. సడన్ గా ఎప్పుడైతే వెన్ డ్రైవర్ స్టార్టెడ్ ద బస్ కి మోషన్ వచ్చింది. బస్ గాట్ ద మోషన్. వెరీ గుడ్ శ్రీకాంత్. సో బస్ గాట్ ద మోషన్. బస్ కు మోషన్ వచ్చిందంటే ఏంది, బట్ ద పర్సన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద బస్, రైట్. ఈ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, right, this surface is there, right. So when the bus gets the motion, person legs are contacted, the person legs contacted with the surface of the bus. అప్పుడు ఎటు పడతాడు, ఇటు పడతాడా వెనకకి పడతాడా అనేదే మనకు లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. అంటే ఫస్ట్ లా. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ పడతాడు చెప్పండి. లెగ్ మూవ్ అయింది, ఇటు పోతాడు. లెగ్ మూవ్ అయింది ఎందుకంటే అది మనకు బస్సుతో కాంటాక్ట్ అయింది కాబట్టి, తన లెగ్స్ ముందుకు వెళ్తున్నాయి కాబట్టి తను వెనకకి పడిపోతాడు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లా ఆఫ్ ఇనర్షియా. అంటే చలిస్తున్న ఇమ్మీడియట్గా బస్ నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న బస్సులో ఒక ప్యాసింజరు స్టాండింగ్ ఉన్నప్పుడు బస్సుకు సడన్గా మోషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్యాసింజరు ఏమవుతుంది, వెనకకి పడతాడు. ఎందుకు అంటాడు. ఇట్స్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఓన్లీ. లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని చెప్పాలా, జడత్వము అని. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద బస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బస్ మూవ్ అవుతుంది, ప్యాసింజర్స్ నిలబడ్డారు, రైట్. bus is moving, the passengers are standing. Sudden ga brake వేసేసారు. So bus driver suddenly he just brake. What happened? So bus stop అయిపోయింది. అందులో ఉన్న పర్సన్స్ ఎక్కడ పడతారు, they will fall towards this front side. They will bend forward direction, not backward. Why sir? ఎందుకు అంటే అప్పటిదాకా నీ బాడీలో ఉన్న ప్రతి పార్టికల్ కూడా మోషన్లో ఉంటుంది, యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంటుంది. సడన్గా లెగ్కు మాత్రము 0 అయిపోయింది మోషన్. కాబట్టి బాడీ స్టిల్ మోషన్లో ఉంటుంది, లెగ్ వెనకకి వెళ్ళిపోతుంది. బాడీలో ఉన్న పార్టికల్స్ ముందుకెళ్తే లెగ్ మనకు ఎందుకు వెనకకి వెళ్తుందంటే దీనికి సర్ఫేస్కి కాంటాక్ట్లో ఉంది కాబట్టి జస్ట్ గో బ్యాక్వర్డ్. అంటే బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇది జస్ట్ స్టాప్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆగిపోయింది, బట్ ఇది స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ ద మోషన్. సో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. ఒక నిల్చున్న బస్సులో ఒక స్టాండింగ్ పర్సన్
సడన్ గా బస్ డ్రైవరు బ్రేక్ వేస్తే విచ్ డైరెక్షన్ ఈ ఫాల్? సడన్ గా బ్రేక్ వేస్తే విచ్ డైరెక్షన్ ఈ ఫాల్స్? అప్పుడు యూ షుడ్ సింప్లీ సే ద బాడీ మూవ్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ డ్యూ టు మూమెంట్ ఆఫ్ డ్యూ టు లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అని చెప్పండి, డ్యూ టు ఇనర్షియా అని చెప్పండి. రెస్ట్ లో ఉన్న బస్సు when bus gets a motion backward direction లో మూవ్ అవుతుందని చెప్పాలి. you have to tell that. So that is all these examples related to the inertia. Hope it's clear, right? Hope it's clear, I guess. Can anyone put the response in the chat box, please? Yeah. Chat box undi, you can yes, no, you can write whatever it is there. It's your yeah. Thank you Shravanti. I hope it's clear. So inertia meaning I wrote a simple meaning here. Resistance to change. Inertia meaning is resistance to change, ante it doesn't want to change. Like a untadu, oka person untadu, eppudu intlake levada. It doesn't even move anywhere. It just sits one place. It doesn't want to talk to other people. It doesn't want to move. That kind of person, what do you call it? This person is inertia guy. This guy is inertia person. So a ball is at rest, stay at rest unless acted upon by force. Unless and until you apply the force, the ball does not move, right? Such kind of person. And balavantanga when you apply the force only can move. So inertia person, right? What do you call it? Inertia person. So inertia means resistance to change. So that is about inertia, which is related to the what is the measure of inertia and another question. What is inertia? What is the measure of inertia? Mass beta. Simple answer is you have to remember what is the measure of inertia? It's a mass. Why, sir? Mass antene kada prati particle in your body is a motion. No? So every particle in your body related to the inertia. Yes, Newton first law gives the concept of that's correct. So Newton first law is we also call it inertia, law of inertia. So Newton first law and law of inertia both are same. That's good. So physics people, what do you call it? Inertia, lazy person. There is another name called, what do you call it? Lazy person. What do you call it? Inertia? Lazy person. So there is another name, a special name according to the physics people, lazy person. The person who does not move, who doesn't be active, that person called lazy person, inertia. So laziness meaning is inertia, another meaning is laziness. Okay? So inertia means laziness. If things are at rest, they want to stay in rest. Inertia means if things are rest, eppudu rest lone undalanuntaru. If things are motion, they want to be moved. So that is about the first law. That is about the what is the exact definition. See guys, Newton law, first law, you should keep in the brain. This is lifelong మర్చిపోకూడదు. It's a very basic, such a great person discover చేసినప్పుడు you just need to remember it. We are not putting effort, just very basic concept. It's related to the inertia. Every body, you take any body, every body continue its state of rest or its state of motion until and unless an external force is applied. Very simple definition. See, every body, you take any body, any object, every object you can think about, every object continue its state of rest or its state of motion until unless external, అంటే బాహ్య బలం పని చేయనంత వరకు and every object rest లో కానీ or uniform motion లో ఉంటుందనేదే you have to understand better. Okay, this is a very basic question here. Sometime what is inertia? It is a property of body to oppose the change in its state of rest or motion or vice versa. The first option is the correct answer.
Inertia meaning is this always state the rest or motion of vice versa. The other property, it's a property of body to change from rest. It's a property of body to change it from all. I can say if there is an option, all you can also keep it. Rest, okay? It's a property of body to change rest. It's not property of body. Sorry, the ABC are not correct. It's a property of body to oppose action. ఇది అపోజ్ చేస్తుంది ఎనర్జీ అనేది. ఇట్ డజంట్ లైక్ మోషన్. ఇట్ డజంట్ ఏ స్టేట్లో ఉంటే ఆ స్టేట్లోనే ఉండాలనుకుంటుంది. డల్గా ఉంటే డల్గానే, యాక్టివ్ ఉంటే యాక్టివ్ అనుకోండి. దట్స్ యువర్ సింపుల్ డెఫినేషన్. If you throw up, if you are thrown outwards, or when your car suddenly takes turn, which law of Newton is involved? First law. ఇక్కడ ఏమంటాడు? You are thrown outward when you sir కారులో you are just going on the car, turn వచ్చింది, big turn, you just turn the car, suddenly ఆ విండో నుంచి you just thrown out of, విండో నుంచి పడిపోయావు. విచ్ లా? ఫస్ట్ లా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ మోషన్ డ్యూ టు ఇనర్షియా ఓన్లీ ద పర్సన్ గాట్ మోషన్. అంటే కార్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి పర్సన్ మూవ్ అవుతుండు, కార్ టర్న్ అయింది కాబట్టి పర్సన్ కట్ అయింది, ఆ డైరెక్షన్లో బయటికి పోవడం జరుగుతుంది. సో యూ షుడ్ ఆల్సో రిమెంబర్ దిస్ మూమెంటమ్. ఐ థింక్ ఐ ఆల్రెడీ టాక్ అబౌట్ ద మూమెంటమ్. It's a mass and momentum is nothing but it is indicated by P. P is nothing but what is known as mass into velocity. It is a product of mass and velocity. When two stones different masses dropped from the same height, question adutadu, when two stones of different masses dropped from same height, which will cause greater damage, ఇప్పుడు కార్ తీసుకోండి, లారీ తీసుకోండి, పైకి వెళ్ళి విసిరేస్తే విచ్ వన్ గెట్ మోర్ డ్యామేజ్? ద స్టోన్ ఆఫ్ లార్జర్ మాస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేటర్ హైట్ కాజ్ గ్రేటర్ డ్యామేజ్, because it's a mass and, so you can see, mass and velocity. It's a product of mass and velocity. When two stones of different masses dropped from the, ఒక చిన్న గ్లాస్ అనుకోండి, పెద్ద గ్లాస్ అట్లా తీసుకున్న, చిన్న స్టోను చిన్న ఆబ్జెక్ట్, పెద్ద ఆబ్జెక్ట్, ఒక చిన్న బౌల్స్ అయినా తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, సింపుల్ టెస్ట్ చేయగలిగితే what you can observe, because of large ఎక్కువ మాస్ ఉంటే డ్యామేజ్ ఇమ్మీడియట్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద స్టోన్ ఆఫ్ లార్జర్ మాస్ డ్రాప్ ఫ్రమ్ ద హైట్, గ్రేటర్ హైట్, అది కూడా కెన్ కాజ్ ద గ్రేటర్ డ్యామేజ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మాస్ అండ్ వెలాసిటీ. Some question is when bus starts suddenly, then passenger tends to fall back. That event is example. Yes, that is a. I cannot see answer name of the person. Raina is there, but it's correct. So which quantity is measure of inertia? Is mass, of course. Raina, I don't know your name, but yeah, it's correct. So yes, momentum, you should remember that it's a product of mass and velocity. It's a mass and velocity. It is indicated by P. P is equal to mv. Units kg. What are the units, nana? Kg meter per second. ఏంటంటే మాస్కి కేజీ, వెలాసిటీకి మీటర్ పర్ సెకండ్. మాస్కి కేజీ, వెలాసిటీకి మీటర్ పర్ సెకండ్. సపోజ్ ఇది ఆస్క్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా mlt minus 1. So mlt are the fundamental quantities, mass, length, time. Here mass directly you can write m. Velocity is the distance by time, beta. Distance by time. So distance by time is nothing but what? Distance can be represented as L. Time is capital T. So when you bring it to numerator, mlt minus 1. So you should be able to remember that. So now we understand the
First law is over, momentum is also over. Then second law. First law I think everybody understand, right? The first law is clearly understood. If the objects is in rest or uniform motion until and unless external force is applied. అంటే అది రెస్ట్లోనే ఉండొచ్చు, మోషన్లో ఉండొచ్చు, until and unless there is no external force applied. But next second law, when it's come to the second law, that is related to the F is equal to ma, the great law. Without second law also we cannot do anything. అంటే if you don't have the force concept proposed by the Newton only. The force concept, the force unit also Newton or dyne. Force unit is Newton అని మనకు చెప్పుకోవడం జరిగింది, డైన్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఎంకేఎస్లో న్యూటన్, సిజిఎస్లో డైన్, రైట్? So it's a mass, it's a product of mass and acceleration. Is there any other definition for the force? You can also write it as rate of change of momentum beta. You can also note down this, rate of change of momentum is also called force. So ఎలా వచ్చిందంటే దీని నుంచే వస్తుంది, ఇది కూడా ఎలా వచ్చిందంటే it just comes here from here. You can also get this momentum అంటే ఏం చెప్పండి, d by dt mv, right? P is mv. So m is constant, m doesn't move, right? M doesn't change, m is constant. So if I keep m out, dv by dt. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, అదే యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది, ma. That is going to be ma. So now we got the Newton second law. It's a product of mass and acceleration or change of momentum, linear momentum. రేఖీయ ద్రవ్యవేగంలోని మార్పు రేట్ని బలం అంటాము, ఆర్ ద్రవ్యరాశి త్వరణంల లబ్ధాన్ని కూడా we also call it as a force. Okay, according to first law we don't apply the force. According to second law we have to know the force. If no external force apply on a body, momentum ఏమవుతుంది బేటా, momentum is not there anymore. Momentum is not there anymore. F is equal to, I just mentioned it, right? If force is 0, change in momentum is 0, right? If this is equal to 0, what happened beta? If this is equal to 0, dp is equal to 0 అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే dp is equal to 0 అంటే మూమెంటం చేంజే లేదు. There is no momentum change. There is no, అంటే బలం అప్లై చేయనంత వరకు బాడీ రెస్ట్లో కానీ మోషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి there is no change in momentum. మూవ్ కాదు. Hence when the momentum of the body changes, the body must be under the external force. ఎప్పుడైతే ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందో, when the momentum of the body changes, the body must be under the external force. అంటే బలము ప్రయోగించబడింది. ఎప్పుడైతే momentum change అవుతుందో, definitely there is a force acted on it. Okay, right? So what are the I mean, let me clear it this one. So what is the definition now? The rate of change of momentum of body is directly proportional to the external force on the body. The definition of second law is its rate of change of momentum of body. Simply చెప్పేస్తే it's a definition of force only. Rate of change of momentum of body is directly proportional to the external force. If external force is 0, no change in momentum. Is it clear?
Right. So second law, Sir, yes. good morning, sir. Sir, doubt, sir. డౌట్ అన్నానే చెప్పినాను. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ లో ఉండి మోషన్ లో ఉందనుకో సార్, అంటే చేంజ్ డిఫరెంట్ లేదు ఈ మోషన్ లో, అలాంటప్పుడు ఆ బాడీకి మోషన్ ఉంటది అండ్ అంటే మోషన్ లో ఉందంటే కొంచెం వెలాసిటీ ఉన్నట్టు కదా సార్, మోషన్ అంటేనే వెలాసిటీ. ఎస్, వెలాసిటీలో ఉన్నట్టు అండ్ దాని ద్రవ్యరాశి కూడా ఉంటది కదా సార్. రైట్, 100% కరెక్ట్. అలాంటప్పుడు మూమెంటం జీరో ఎలా అవుతుంది సార్? సో మొమెంటం ఎప్పుడు జీరో అవుతుందంటే, ఇప్పుడు డిపి బై డిటి అనుకున్నాం కదా, అంటే మూమెంటం చేంజ్. ఇప్పుడు బాడీ నువ్వేమన్నావు, యూనిఫామ్ మోషన్ అంటూ, నేను నాట్ లైక్ ఏ యాక్సిలరేషన్ మోషన్ కాదు. ఓకే సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ యూ. దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్ బెటా. వన్ ఈజ్ యూనిఫామ్ మోషన్, వన్ ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్. యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు వాట్ యూ కాల్ ఇట్, మనం స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కదా బైక్ని, వాట్ యూ కాల్ ఇట్, గేర్ కాదు, రేస్ చేస్తాం కదా, యాక్సిలరేటర్ అంటారు ఐ గెస్. యాక్సిలరేటర్ కార్లో కానీ బైక్ కానీ మనం యాక్సిలరేటర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాని వెలాసిటీలో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి 90 స్పీడ్, 95, 100, 120 అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్ దట్ వెలాసిటీ ఈజ్ నాట్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, దట్ ఈస్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్. అంటే ఇన్ దట్ కేస్ ఫోర్స్ యు ఆర్ అప్లయింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ యూ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ప్లేన్ రోడ్ మీద ఎలాంటి, అంటే యూనిఫామ్గా పోతుంది కారు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఏమీ లేవు, అప్పుడు ఎలాంటి యూనిఫామ్గా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫోర్స్ లేదు, యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్ ఎనీ ఫోర్స్ బెటర్, యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ చేంజింగ్ ది గేర్, you are not even changing the accelerator, anything. It's just going slowly 50 స్పీడ్లో వెళ్తుంది. అది యూనిఫామ్. అంటే ఎవ్రీ సెకండ్లో కూడా 50 ఉండాలి. అంటే ఐడియల్లీ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. అంటే మనం నిజానికి చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఐడియల్గా 50లోనే మనం గంట సేపు పోవాలంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. బట్ ఐడియల్ ఇట్స్ ట్రూ. అంటే ఎలాంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయనప్పుడు, అంటే వెలాసిటీలో చేంజ్ లేదని మీనింగ్ అక్కడ. లెట్ మీ షో ద గ్రాఫ్. యాక్చువల్లీ ఇది బెటర్. నేను అనేది వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే ఈజ్, వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ తీసుకుంటే వెలాసిటీ ఇలా ఉండాలి బెటర్. సారీ, ఇది కూడా కొంచెం క్రాస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 10 ఒక 50 అనుకుంటుంది, గ్రాఫ్ ప్యారలల్గా ఉండాలి, అంటే సమాంతరంగా ఉండాలి. ఇది ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకో, దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ మోషన్ అంటారు, దిస్ ఈజ్ యూనిఫామ్ మోషన్ అంటారు. ఇలా ఉన్నదానికి మాత్రమే నేను అనేది ఇందాక మూమెంటం జీరో. మూమెంటం అంటే నువ్వు క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు, ఏది, వెలాసిటీ ఉందిగా సార్ అనేది క్వశ్చన్. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నీ క్వశ్చన్ నుంచి, మూమెంటం అంటే మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీగా సార్, ఇక్కడ వెలాసిటీ ఉంది అంటే అందుకే నేను డెఫినేషన్ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఫోర్స్కి 2 డెఫినేషన్లు పెట్టా. ఇంకొకటి ఏమన్నాము, ఫోర్స్ అంటే మూమెంటం జీరో, యా ఇది ఇక్కడ డిపి బై డిటి, రైట్, డిపి బై డిటి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు, వెలాసిటీ ఉంది అంటే జీరో కాదు, అంటే జీరో కాదు ఉంది, మూమెంటం ఈజ్ దేర్, మూమెంటం నాట్ జీరో, రైట్. మూమెంటం ఈజ్ దేర్ బట్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్తాను నేను. అది మూమెంటం ఈజ్ దేర్ బట్ దిస్ ఈ కేసుకి ఏమవుతుంది, అప్పుడు అది కాన్స్టెంట్ అని రాస్తా. మూమెంటం ఈజ్ కాన్స్టెంట్. బట్ ఈ కేసుకి ఏమవుతుంది, అది ఇజ్ ఇట్ కాన్స్టెంట్, స్థిరం అవుతుందా ఇక్కడ, ఇజ్ ఇట్ కాన్స్టెంట్? నో, రైట్, దిస్ ఈజ్ నో. ఎందుకు, వై, బికాస్ వెలాసిటీ చేంజింగ్, ఎవ్రీ సెకండ్ వెలాసిటీ చేంజింగ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మూమెంటం ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ, అంటే మూమెంటంలో చేంజ్ లేదు అనుకున్నాం. ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో, మూమెంటం కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్, టెల్ మీ. డిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే కాన్స్టెంట్ మీనింగ్ ఏంది, చేంజ్ లేదు, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్, మార్పు లేదు కాబట్టి శూన్యం అంటున్నా. పి ఇక్కడ పి జీరో కాదు, పి కాన్స్టెంట్.
అంటే మూమెంటం కాన్స్టెంట్, మార్పు మాత్రం, ఇదేమో చేంజ్ అంటారు. డిపి అంటే చేంజ్, డిఫరెషన్ చేంజ్ జీరో బట్ పి కాన్స్టెంట్. సో చేంజ్ జీరో అయినప్పుడు ఫోర్స్ జీరో అవుతుంది. చేంజ్ జీరో అయింది, ఫోర్స్ జీరో అయింది. అది ఎప్పుడు ఈ కేసుకి అవుట్ అవుతుంది, బట్ ఈ కేసుకి కాదు, ఈ కేసుకి కాదు. యా, ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ నానా? క్లియర్ సార్. ఓకే, మీకు ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ గివ్ ద టైమ్, ఇంకొక 10 minutes చెప్పేసి. ఓకే, సో సెకండ్ లా, థర్డ్ లా కూడా అయిపోతే మనకు అయిపోతుంది కదా ఆల్మోస్ట్. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ బాడీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అప్లై ఫోర్స్ అనేది అయిపోయింది. సెకండ్ లా అంటే మనకు అర్థమైపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ లా అంటే ఎవ్రీబడి మీకు అందరికి రావాలి, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్ డిపి బై డిటి అని గుర్తుంచుకోండి. సో మ్యాథమెటికల్గా మీకు తెలుసు, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్, ఇది సెకండ్ లా. సో సెకండ్ లా, న్యూటన్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ లా అమాంగ్ ద లాస్. ఆ మూడు లా కూడా మనకు ఈ న్యూటన్ సెకండ్ లా లేకపోతే వీ కెన్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫిజిక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫోర్స్. So without second law, it's very hard to study the anything. So remember that. So ikkada ఇప్పుడే చెప్పా లీనియర్ మూమెంటం గురించి చెప్పాను కదా. మూమెంటం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను. ఒక బాల్ తీసుకొని కిందికి మనము వెన్ యూ హిట్ ద బాల్, వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ బౌన్స్ బ్యాక్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ నేను, ఇది నా పాజిటివ్ డైరెక్షన్, పైకి వెళ్తున్న దాన్ని నేను పాజిటివ్ తీసుకుంటే కిందికి వెళ్ళేదాన్ని నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నా. అంటే బాల్ని కిందికి వేయడంలో మూమెంటం ఎంత, మైనస్ ఎంవి, గోయింగ్ అప్వర్డ్ ఈజ్ ప్లస్ ఎంవి. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఇయర్? చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఈజ్ ఫైనల్ మూమెంటం మైనస్ ఆఫ్ మైనస్, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2mv. అంటే చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం అంటే ఫైనల్ మూమెంటం ఎంవి మైనస్ ఇనిషియల్ మూమెంటం డైరెక్షన్ వల్ల అది చేంజ్ అయింది. ఎందుకంటే మూమెంటం ఎందుకు మైనస్ తీసుకుంటారు సార్ అంటే, మూమెంటం అనేది ఇట్స్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ ఏ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. మూమెంటం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్, ఎంవి. సో v is the velocity, is a vector, momentum is also vector. So definitely if you are considering this is the positive axis, this is the negative axis. Okay, so that's if some you have to understand this. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పైకి వెళ్ళి కిందికి వేస్తాడు, బౌన్స్ అయ్యి బ్యాక్ వెళ్ళింది, దీని వెలాసిటీ ఇస్తాడు, మాస్ ఇస్తాడు, టోటల్ మూమెంటం ఎంత అంటాడు. అప్పుడు సింపుల్గా నువ్వు ఏం చేయొద్దు, డబుల్ అవుతుంది, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మల్టిప్లై చేయండి. మాస్ ఎంత ఇచ్చిండు, మూమెంట్ వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చిండు మల్టిప్లై చేసి జస్ట్ నీడ్ టు మల్టిప్లై బై 2, దట్స్ ఇట్. హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. మూవింగ్ ఇన్ టు, సో నౌ దీన్ని బట్టి ఏం చేయొచ్చు, మూమెంటం చేంజ్, ఇక్కడ మూమెంటం చేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో మూమెంటం చేంజ్, వెక్టర్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, అండ్ వెక్టర్ మీన్స్ some vector ante it has a magnitude and direction beta. Vector means scalar ante it's like a time. What is the time ante indi? It's a scalar. Time doesn't require to specify the direction. ఇప్పుడు 740 అవుతుంది, ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో 740, వెస్ట్ డైరెక్షన్లో 750, నార్త్ డైరెక్షన్లో 730, ఇట్లా కాదు కదా. ఎవ్రీ డైరెక్షన్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్, ఎవ్రీ డైరెక్షన్ టైమ్ ఈజ్ సేమ్. సో టైమ్ ఈజ్ అ స్కేలర్, మాస్ ఈజ్ అ స్కేలర్. So velocity, acceleration, force, electric field, all these are the vectors. So the vector which require both direction and magnitude. Magnitude and it's a value, just simple. So if there is no change in momentum, what do you call it? Conservation of linear momentum. What do you call it? Conservation of లీనియర్ మూమెంటం. అంటే ఇప్పుడు రెండు బాల్స్ తీసుకొని కొలిజన్స్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ యూ టేక్ ద 2 balls, ఇనిషియల్ మూమెంటం 2 balls తీసుకొని కొలైడ్ చేస్తే, ఆఫ్టర్ కొలిజన్, బిఫోర్ కొలిజన్, ఇఫ్ దేర్ మూమెంటం ఈజ్ సేమ్, m1 u1
plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. అంటే ఇక్కడ v2 ఏమవుతుంది, u1 u2 లేమో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ బాల్స్ u1 u2, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ v1 v2. అంటే ఇఫ్ దిస్ సిస్టమ్ total momentum before collision and after collision, if this is same, we call it as a conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. So already I just explained this derivation. I don't need field called MA derivation is very simple. I already explained it. Yeah, impulse. I just already I told you, I explained you before. What is impulse? Impulse is nothing but it's a product of what? Force and time. It's a product of force and time. Okay, so impulse is the, suppose as I already given the example, when a person jumps on the soil on the road, the person who jump on the road, he get more hurt because what happened, the force is more, time is less. So force is up, time is down. The person who jumps on the soil, in that case force is down, time is up. That meaning ఏంటి అంటే అతను సాయిల్లోనికి దూసుకొని వెళ్ళడానికి టైం ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే బాల్ని క్యాచ్ చేయడానికి వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫోర్స్ ఫర్ వాట్, టు డిక్రీజ్ ద, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టైం. హోల్డింగ్ బాల్ని లాగి పట్టుకోవడం అంటే ఏంటి, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద టైం టు డిక్రీజ్ ద force, right? So impulse is definition simply, it's a force, it's a product of force and time. బలము కాలాల అర్థాన్ని ప్రచోదనము ఇంపల్స్ అంటాము. ఇంపల్స్ ఎక్కువగా ఎప్పుడు ఉంటుందంటే, ఒక క్రికెట్ బంతిని డైరెక్ట్గా పట్టుకుంటే ఇంపల్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ అప్లై అవుతుంది. మనం లాగి పట్టుకుంటే ఇంపల్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుందంటే టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్స్ కూడా మీకు గుర్తుంచుకుంటే న్యూటన్ సెకండ్ బెట, ఎందుకంటే ఫోర్స్కి న్యూటన్, టైంకి సెకండ్, న్యూటన్ సెకండ్. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా కూడా ఈజీ, ఫోర్స్కి మనకి ఎంఏ కాబట్టి mL/t-2. మీకు ఒకరోజు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ కావాలంటే చెప్తాను. టీ ఇక్కడ పవర్ ఏం లేదంటే ఒకటి ఉన్నట్టు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, mL/t-1 అవుతుంది. దీనికి మూమెంటంకి ఏమన్నా తేడా ఉందో చెప్పండి, ఎంవి. ఇది కూడా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా సేమ్. కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు, ఒకే డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉన్న 2 ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నేమ్స్ అడుగుతాడు, మూమెంటం అండ్ ఇంపల్స్. ఈ మూమెంటం కూడా సేమ్ mL/t-1, రైట్, mL/t-1. సో ఫోర్స్కి ఎలా వచ్చింది మీకు, ఎంఏ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా, ఫోర్స్కి m, acceleration ki actually LT-2. We're going to discuss this one class, dimensional formulas. Don't worry, they will not ask actually mostly, but ఎప్పుడన్నా యూనిట్స్ అడుగుతారు కానీ డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ చాలా అసలు అడగడు. సో ఇంపల్స్ is also vector quantity, right? Because force is a vector quantity. See, if this is a vector, J is equal to F into T. F is a vector, J is also vector. Okay, example, collision between the two balls, nail, this is also nail driven into wall, striking it with a hammer. So ఇవి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే అప్లై, ఇప్పుడు ఒక నెయిల్ని గోడ కొడుతుంటే ఏమవుతుంది, అది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది, బలం అప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. సో అక్కడ కూడా ఏమంటే ఎక్కువ బలం ఉపయోగిస్తే ఎక్కువ దూరం పోతుంది, తక్కువ బలం చేస్తే తక్కువ దూరం పోతుంది. ఇట్స్ ఎ ప్రపోర్షనల్, అంటే force, as you apply more force, it goes more distance. So impulse is also vector quantity. I think I am done, but I don't want this.
applications. This is also just over class, almost over beta. As I already mentioned the applications, a person falling on a concrete floor from a certain height, who will injure more? A person falling on a concrete floor from a certain height, or and other person is falling on a soil, loose soil. So who will get more hurt? The person who is falling onto the concrete floor get more hurt than the loose soil. Breakable articles like China wares, television sets are all transported from the one place to another place, packing them with a felt foam. మనము చైనా ఐటమ్స్ కొన్ని అక్కడికి తీసుకుంటాం. ఏది కొన్ని బ్రేకబుల్ ఐటమ్, గ్లాస్ ఐటమ్ ఇవన్నీ కూడా ఎల్లబెట్టి ఇస్తాం మనము. చుట్టుముట్టు ఫోమ్ పెట్టి టీవీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు we always keep the foam around it. Why? The same thing nana, impulse తగ్గించుకోవడానికి. ఈవెన్ ఇఫ్ ద మూమెంట్ ఇట్లా చుట్టుముట్టు ఫోమ్ పెట్టేస్తే ప్యాక్ చేసేటప్పుడు, ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ షిఫ్టింగ్ యువర్ హౌస్, రెంటెడ్ హౌస్ నుంచి ఇంకొక హౌస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చుట్టుముట్టు పేపర్లు పెడతాం. పేపర్లు కానీ ఫోమ్ కానీ పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క మూమెంట్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఇంపల్స్ ఈజ్ లెస్. we reduce the impulse actually by doing that. So you can also see the shock absorbers better. Bike ki meeku if you I think if you observe carefully, oka rods untai bike ki. So we call it as a shock absorbers. Enduku shock ante endi, the rods which absorb the shocks. Ante shocks meaning endi, sudden shocks. There is a speed breaker. వ్యూ గొన స్పీడ్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు సడన్గా నువ్వు చూసుకో, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ బైక్ నడుపుతూ ఉంటావు, స్పీడ్ బ్రేక్ వస్తే సడన్గా బ్రేక్ వేస్తాం, అప్పుడు ఏమైతే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది వెహికల్. షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఏం చేస్తాయంటే అందులో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంపల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. షాక్ అబ్జర్వర్స్ ఆర్ ద అబ్జర్వ్ విచ్ అబ్జర్వ్ ద ఇంపల్స్ ఆర్ విచ్ రెడ్యూస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇంపల్సివ్ ఫోర్స్. దట్స్ కరెక్ట్. Cricketers lower his hands while catching the ball to reduce the impulsive force. I hope you understand all these example, right? If you have any doubts, otherwise Newton third law I'll just complete it, close it over class. So Newton third law, most of you know that for every action there is always equal and opposite reaction. For every action there is a always equal and opposite reaction should be there. You can see బోట్లో చూసినా చాలా మీరు చూస్తే మనం ఎంత ఫోర్స్తో కొడితే అంతే ఫోర్స్ మన చేయి మీద పనిచేస్తూ ఉంటాం. వెన్ యూ పుష్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ పుషెస్ ఏ రియాక్షన్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ యూ బ్యాక్. బాల్ని కొడితే మళ్ళీ బాల్ బ్యాక్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా యూ షుడ్ రిమెంబర్ డెఫినేషన్స్. ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్. దెర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ దేర్. What is the common factor in which to describe the system condition where Newton laws are applicable? మనం ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు which is the common factor? Acceleration. F is equal to ma కాబట్టి ఫోర్స్ is a common factor అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏం అవసరం లేదు బేటా. I don't think you need all these things. I don't think all these elevator problems. Law of conservation of momentum, I already mentioned it. If the external force is 0, momentum is constant. ఎప్పుడు momentum constant గా ఉంటుంది అంటారు, ఫోర్స్ 0 అయినప్పుడు. ఓకే, in the absence of external force, linear momentum of a particle or body or system is constant. Okay, so that is already mentioned. So even a gun recoil, gun మనకు గన్ ఉంటుంది కాబట్టి when you are firing the gun, మనం ఫైర్ చేసినప్పుడు గన్ వెనకకు వస్తుంది, బుల్లెట్ ముందుకు వెళ్తుంది, గన్ వెనక్కి వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది టు సాటిస్ఫై ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కొలిజన్, సో ద మొమెంటమ్ షుడ్ బి సేమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో టు కన్వే దాట్, టు సాటిస్ఫై దట్ కండిషన్, గన్ recoil it back. So that is called law of conservation of linear momentum. Okay, so recoiling of gun is when you fire the gun, the bullet goes forward direction, gun comes backward. So this why it comes, because of conservation of linear momentum and you have to
Remember that. In that case, if you m1 v1 plus m2 v2 equal 0, if you bring other side m1 v1 minus m2 v2, you can get this equation. Okay. Friction, I already mentioned it. Friction is a property which always opposes the relative motion of the body in contact and tangentially to the surface in contact. Simply it opposes the relative motion అని గుర్తుంచుకోండి. అంటే స్మూత్గా ఉంటే ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందా, రఫ్గా ఉంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది గుర్తుంచుకోండి. స్మూత్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అందులో ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అంటే మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి కదా సర్ఫేస్ లోపల, అవి మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం వల్ల మనకు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే. మరి ఒక రఫ్గా ఉండేది అనుకోండి సర్ఫేస్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆటమ్స్ దూరంగా ఉండడం వల్ల మనకు ఫోర్సు ఎక్కువగా ఉంటుంది. బైసికిల్ ఇవన్నీ కూడా ఇదే ఫ్రిక్షన్ గురించే. అంటే బైసికిల్ స్మూత్ సర్ఫేస్ మీదనేమో ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, మట్టి రోడ్డు మీద స్లోగా వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఫ్రిక్షన్, బికాజ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. The propulsion of rocket is based on the principle of law of conservation, momentum. ఇప్పుడు రాకెట్ కూడా పైకి వెళ్తుందంటే కిందికి మనకు గ్యాసెస్ వస్తాయి కాబట్టి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం అని గుర్తుంచుకోండి. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ జనరలీ లెస్ ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈజ్ స్మూత్ అంటే అది ఆల్రెడీ చెప్పిందే. ఇంకా ఐ డోంట్ వాంట్ టు, ఆల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్స్. మనకు ఫ్రిక్షన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, వెహికల్స్లో మనం ఏం చేస్తాము, ఆయిల్స్ పడతాం, లూబ్రికెంట్స్ అంటాం. ఫ్రిక్షన్ తగ్గించుకోవడానికి వాట్ వీ డూ నానా, we keep the oils, we apply the oils, we polish the surface, right? We also shape the అంటే కార్ షేప్ కానీ ఏరోప్లేన్ షేప్ కానీ డిఫరెంట్గా పెట్టడం వల్ల ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గించుకుంటాము. ఒకవేళ ఫ్రిక్షన్ వేయకపోతే ఏమవుతాయి, ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో there are some methods which can be used to reduce the friction. Lubricants, oils, polishing, irregularities కానీ ఇవన్నీ కూడా పాలిషింగ్. మనం ఎందుకు చేస్తాం వాల్స్కి పాలిషింగ్, చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉంటాయి సిమెంట్ వేసిన తర్వాత, అవి క్లోజింగ్ చేయడం వల్ల వి రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్. బాల్ బేరింగ్స్ అందరికి తెలిసిందే, బాల్ బేరింగ్స్ వేయకపోతే మనకు స్పీడ్గా పోదు వెహికల్. బేరింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్కేటింగ్ ఎస్పెషల్లీ, డెఫినెట్లీ బేరింగ్స్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. బై స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే కొంత షేప్, ఏరోప్లేన్స్ పర్టికులర్ షేప్ ఎందుకు ఉంటుంది ముందు కంటే, ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ తగ్గించుకోవడానికి ఉంటుంది అన్న. There are types of friction also. There is static friction, sliding friction, rolling friction. Static friction is much more higher than the sliding, than the rolling. అంటే స్టాటిక్ అనేది రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చేది ఫ్రిక్షన్, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అంటే స్థైతిక ఘర్షణ. స్లైడింగ్ ఘర్షణ అంటే ఏంటంటే గతిక ఘర్షణ, అది మోషన్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చేది స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్. రోలింగ్ ఉన్నప్పుడు వచ్చే ఫ్రిక్షన్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటాం. సో ఐ థింక్ ఐ wanna stop it. Thank you so much, Nana. Sir, one doubt. Oh, great. Any doubts? Yes, sir. Nana, chep Nana. Tennis ball and cricket ball with heavy weight. Voice clear లేదు బేటా. ఒకటి టెన్నిస్ బాల్ సార్, ఒకటి క్రికెట్ బాల్. క్రికెట్ బాల్ విత్ heavy weight. Can you type your question, please? There is two balls, sir. One is tennis ball and one is cricket ball. There are 3 balls or 2 balls? Two balls. 2 balls, okay. One is tennis and one is cricket ball with heavy mass. Oh, okay, I got it. One ball is less mass, the other ball is high mass. High mass, thrown with same velocity. With throw with same velocity. They move with the same velocity. Very good. Thrown with the same velocity. Question? Then to stop the cricket ball, we need to give more force. Why? Okay. Question. Yeah, description I got it. There are 2 balls which are moving same velocity, different masses. Different masses. Yeah, but which cricket ball has more force will be needed to stop the cricket ball. Why? Correct. Whereas the other ball need less force to hold it, catch it. Why antunnava ippudu enti question ikkada? Why more force need to stop the cricket ball? As force is, what is the definition of force? Ma ante manam ball mass into acceleration, right? If you are saying same velocity, right? Yes.
Same velocity means and there is no acceleration. There is no acceleration. అప్పుడు ఏంది యాక్సిలరేషన్ లేదు అంటే ఏంటి, అసలు ఫోర్సే లేదు. అంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ యువర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమా కాదు నీ జనరల్ నీ క్వశ్చన్ అది నాకు తెలుసు. ఐ మీన్ ఐ థింక్ వెరీ గుడ్ మేకింగ్ అ క్వశ్చన్. Maybe you have to slightly change it, but if you are saying that there are two masses, different masses, you said different masses moving with the same velocity anna, okay, maybe acceptable. Car and lorry same ga pothunnayi anukunnam, that's okay. But if they are going same velocity, there is no change in velocity kada, kabatti acceleration ledu, there is no acceleration, there is no force also. యాక్సిలరేషన్ ఉంటేనే ఫోర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేమంటున్నావు అంటే హెవీ అక్కడ మనం మూమెంటం లాగా తీసుకోవచ్చు. మూమెంటం తీసుకోండి ఎంవి మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ, రైట్? ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ టు యూజ్ ద మూమెంటం టర్మ్. మూమెంటం ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? నువ్వేమన్నావు వెలాసిటీ సేమ్ అన్నావు కదా. సో మాస్ ఎక్కువ ఉన్నదానికి మూమెంటం ఎక్కువ కావాలి కదా. ఇప్పుడు P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంవి, సో వి సేమ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఎక్కువ మాస్ ఉంటే ఎక్కువ మూమెంటం కావాలి, దాని మీనింగ్. ఇప్పుడు లారీ కారు ఉంది, లారీకి మనము ఒకవేళ లారీని రెస్ట్లో ఉన్నదాన్ని మూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ మనం పుష్ చేయాలి, అంటే దట్ మీన్స్ మీనింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఎక్కువ కావాలనే మీనింగ్. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిపి బై డిటి అని వాడాలి ఇక్కడ మనం. ఎంఏ వాడితే ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. డిపి బై డిటి. Another question, sir. Rate of change of movement. Chepna. In a glass plate, a glass. In a glass plate, a droplet, one droplet of water is kept on glass. It's sprayed all over the glass. What is your name? I didn't get it actually. What is your name? Raina. Suresh. Suresh from which college? I'm a job. Doing job. I'm doing job, sir. Where are you from? Hyderabad. No, which college? I'm not studies, I'm doing job. Oh, okay. That's fine. Okay. Yeah, glass paina water drop వేసావు చెప్తుందో చెప్పినాను. I have other classes. Okay. It's sprayed over the glass plate while mercury drop